مولانا ولی اللہ کشیت نگری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت پاک کا خوبصورت نظرانہ پیش کریں. نعت شریف سماعت فرمائیں. عشاق نبی میں اے لوگو جب نام ہمارا آئے گا. سبحان اللہ. عشاق نبی میں جب لوگو, عشاق نبی میں لوگو جب نام ہمارا آئے گا, جب نام ہمارا آئے گا, کھل جائے گا چہرہ روز جزا جب ہم کو پکارا جائے گا. سبحان اللہ, بہت خوب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھل جائے گا چہرہ روز جزا جب ہم کو پکارا جائے گا. محشر میں عجب ہلچل ہوگی, بہت خوب جی. بولے گا ہر ایک نفسی نفسی, بولے گا ہر ایک نفسی نفسی, ایسے میں وہاں شافع بن کر محبوب ہمارا آئے گا. ایسے میں وہاں شافع بن کر محبوب ہمارا آئے گا. اور شعر سجدے میں گریں گے جب آقا, سچ یہ ہے کہ فکر امت میں, سچ یہ ہے کہ فکر امت میں خالق بھی کرم فرمائے گا. بخشش کا اشارہ آئے گا, بخشش کا اشارہ آئے گا. خالق بھی کرم فرمائے گا, بخشش کا اشارہ آئے گا. اور شعر سنیں. اللہ کرم فرمائے گا, او ساقی کوثر دیں گے صدا, ساقی کوثر دیں گے صدا, اے تشنا لبو تم آؤ ادھر, اے تشنا لبو تم آؤ ادھر, امت کو پکارا جائے گا. اے تشنا لبو تم آؤ ادھر, امت کو پکارا جائے گا. اور شعر میں طائف میں ستایا جس نے بھی, سبحان اللہ, آقا نے دعائیں دی ہیں ولی, آقا نے دعائیں دی ہیں ولی, دنیا میں کہاں اب رحمت کا معصوم ستارہ آئے گا. دنیا میں کہاں اب رحمت کا معصوم ستارہ آئے گا. عشاق نبی میں
جب نام ہمارا آئے گا، نام ہمارا آئے گا۔ ہمارا آئے گا۔ بہت خوب ناظرین، آپ مولانا ولی اللہ خوشی نگری صاحب سے نعت پاک کا نذرانہ سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہمارے پاس بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے، اسلام کا پیغام آفاقی جو ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں۔ ہمارے پاس بھوپال سے انصار الحسن صاحب کا، دانش صاحب کا رامپور سے، اور ابراہیم صاحب کا پونے سے سوال آیا ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے میلاد النبی کا جو جلوس نکلتا ہے تو کیا اس میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت اور اظہار محبت جو ہے وہ شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر اور خاص طور سے جلسوں اور جلوسوں کا اہتمام کرنے والوں پر جی جی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جہاں کہیں بھی تہوار کمیٹیاں ہیں، جی کہ جس مبارک تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جی اور جس مبارک تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، جی جی ہم اس دن کس اہتمام سے اور کس احترام سے آپ کی یاد منائیں۔ جی کم سے کم یہ تو ضرور ہونا چاہیے کوئی بھی ہمارا عمل غیر اسلامی نہ ہو، جی خاص طور سے جو رقص و سرود کی چیزیں ہیں، جو گاجے باجے ہیں، وہ تو جلوس میں شامل نہیں ہونے چاہیے۔ کیا ایک سنجیدہ طریقے سے آپ یہاں سے وہاں تک ایک ایسی مسافت کو طے کر سکتے ہیں، ایسی سڑکوں پر جا سکتے ہیں جس سے ٹریفک جام نہ ہو اور راستہ نہیں رکے۔ نہیں، لیکن اگر یہاں پہ ایک سوال ہے کہ لوگ جلوس میں اگر جاتے ہیں تو جلوس میں ساری باتیں ہوتی ہیں، کیا چلنے والے اس میں ورد کرتے ہیں، ذکر و افکار ہوتا ہے؟ جی۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیا وہ جلوس جو ہے جس کی شان میں ہم نکال رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ نکال رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ نکال رہے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اس جلوس کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کو جو ہے روبینہ صاحبہ نے ابھی جو بھوپال سے پوچھا ہے جی جی۔ کہ اگر جس کو نام پر ہم نکال رہے ہیں اور اس کا ذکر افکار نہیں ہے، پھر ایسے جلوس کی مانویت کیا ہے؟ میں نے وہی عرض کیا کہ ایسے مبارک دن میں کیا اہتمام کرنا چاہیے اور کیا اہتمام ہوتا ہے۔ جی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جلوس اور اس کی پریڈ کی کوئی مثال جی اسلامی تاریخ میں، اسلامی شریعت میں نہیں ملتی ہے۔ پھر بھی ایک ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے مسلم بچوں میں، مسلم جوانوں میں اس کو بالکل حرام قرار نہیں دیا جا سکتا، جی اس لیے کہ یہ ایک طریقے سے چلنا ہے یہاں سے اس مقام تک۔ جی اور چونکہ عید کے موقع پر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک راستے سے جائیے اور دوسرے سے آئیے، اسلامی شان و شوکت کا مظاہرہ جی ہو، اس میں بھی کچھ گنجائش نکل سکتی ہے، ہم اس کو بالکل حرام قرار نہیں دے سکتے، لیکن وہی اسلامی شان و شوکت کے ساتھ، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی پریبھاشا اور ایمان کی تفصیل بیان کی ہے کہ کم سے کم ایمان یہ ہے، ایمان کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ جی اب راستے میں اگر آپ کوئی تکلیف دہ چیز کو لاتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ جی تو راستے بلاک نہ ہو، ہم اس طرح جلسے منائیں، اس طرح ربیع الاول کی تقریبات کا اہتمام کریں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ بعض مقامات پہ دیکھا کہ جی کچھ جانوروں کی بھی اس میں شمولیت ہوتی ہے، جیسے اونٹ کے بارے میں خاص تصور ہے کہ جانوروں کی شمولیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ جو ہے کچھ شبیہ بنا کے بھی جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو مطلق حرام ہے، کوئی مطلق طور سے وہ حرام ہے۔ آپ کسی طرح کی کوئی شبیہ کسی عمارت کی، مسجد نبوی کی یا کعبے کی، یہاں تک کہ نہیں بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ممبئی میں اور دوسری جگہوں پر کچھ لوگ جو ہے صحابہ کی شبیہ کو بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ رنگ انہوں نے اختیار نعوذ کر باللہ، لیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، یعنی آپ اس کو ایکٹنگ آپ دکھا رہے ہیں، آپ کہاں صحابہ کرام کہاں؟ جی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کمبخت دنیا میں ناموس رسالت پر تصویروں کے ذریعے وہ بے ادبی کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر واویلا مچ جاتا ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کے مقدس صحابہ کرام
اور شاگردوں کے بارے میں بھی یہ جی بات ناقابل برداشت ہے اور کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جی اگر کوئی جلوس یا کوئی جلسہ ہے اور اس میں ذکر و افکار کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں درود پڑھے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ محفل برکت کی محفل ہو جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جہاں پر برکت کی محفل ہے وہ محفل اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے. یہاں پہ ایک سوال ہمارے پاس جو ہے ناظمہ آفتاب صاحبہ کا علی گڑھ سے ہے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اسلام کا پیغام آفاقی ہے اور اسلام کی تعلیمات امت مسلمہ ہی نہیں تمام دنیا کے عالم انسانیت کے لیے ہیں، تو ایسا اکثر کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو لوگ امت مسلمہ کو دائرے میں رکھ کے بات کرتے ہیں، عالم انسانیت کو رکھ کر نہیں کرتے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے. قرآن میں اکثر جگہ خطاب فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کئی جگہ یا ایھا الناس یا ایھا الناس. جی اس لیے کہ یہ اسلام یہ دین ہی نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ابھی عام ہے اور قیامت تک رہے گا. اس سے پہلے بھی یہی دین تھا حضرت آدم علیہ السلام، اور سارے انسانوں کو خطاب تھا اس میں. جی اس میں کوئی بڑو پالی کوئی ٹھیکیداری نہیں تھی جی کہ یہ اسلام عربوں کا یا عجم کا جی یا بھوپال کا یا لکھنؤ کا یا کلکتہ کا یا حیدرآباد کا. جی جی اسلام تو آب و ہوا کی طرح عام جی تھا. اس لیے قرآن اور حدیث کی جو دعوت کا طریقہ ہے اسی کو اپنایا جانا چاہیے. ہندوستان کی تمام مسلم تنظیموں اور جماعتوں کو اسی روح کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی دعوت اسلامی پیش کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ جو ہے اپنے اپنے طریقے نہ سے بنائیں. سیمائیں جو ہیں ان کو دائرے کو ختم کرنا چاہیے، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جو دلوں کے بیچ میں جو دوریاں ہیں ان کو جب ہم ختم کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ اپنی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، قرآن کے ماننے والے بن جائیں گے، تو ہمیں دیکھیں گے نہ صرف مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہوگا بلکہ عالمی سطح پر بھی جو ہے بہت ساری جو ہے اچھائیاں پیدا ہوں گی. ناظرین ہمارا یہ پروگرام یہیں پر جاری رہے گا. اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی میسج بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے JMN، اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ اپنا پیغام ہمیں بھیج دیجیے 56263579 پر. اس کے ساتھ تین ناظرین ہمارے دو ٹول فری نمبر جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے ٹول فری نمبر ہے 180034544026 اور ہمارا دوسرا ٹول فری نمبر ہے 180042544089 اور ہمارا STD نمبر ہے ناظرین 08415305010. ناظرین ہمارا پروگرام جاری رہے گا لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور صدقے نبی کریم کے. لاسا اور لمسا چائے 80 سال سے آپ کی پسند بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر.
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी। नाज़रीन, रबीउल अव्वल के हवाले से, जश्न मिलादुन नबी के हवाले से हमारे पास बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। कुछ लोग अपने इन सवालात के जरिए तसल्ली बख्श जवाब चाहते हैं और कुछ लोग अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहते हैं। हमारे पास जो है शराफत साहब जो सवालात आए हैं, आकिब गुलजार साहब का कश्मीर से सवाल है और वो जानना चाहते हैं कि इस्लामी माशरे में औरत का मकाम क्या है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो तालीमात हमें मिली है, आपके जरिए कुरान मिला, आपके जरिए अहादीस का ज़ख़ीरा मिला और खुद आपका अमल जो हमारे पास है, उससे ये बात जाहिर है कि इस्लाम ने औरत को बहुत बुलंद मकाम अता किया है। और ये एक इस्लाम के मुक़द्दर की बात थी कि इस्लाम को सबसे पहले कबूल करने वाली एक औरत जी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो कबूल कर। जन्नत की औरतों की सरदार जी एक औरत हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो ये औरतें इस्लाम से पहले महफूज नहीं थी, जी इस्लाम से पहले मामूल नहीं थी। खुद अपने घरों में, खुद अपने माँ बाप के जेर साया अपने जिंदा दफन कर दिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस जुल्म को खत्म किया, लड़कियों के, बच्चियों के अदब और एहतराम को नुमाया फरमाया और उनकी खिदमत करना, उनको मुहज्जब बाअदब बनाना, वो अल्लाह की रजा हासिल करना, ये ईमान की अलामत बतलाया और जन्नत के हुसूल का जरिया बताया। ये यहाँ तक कि मीरास में भी हिस्सा देने की बात, मीरास में भी हिस्सा है जी। कि देखिए, एक अजीब और गरीब बात है कि मर्द है, उसको मीरास में हिस्सा मिलेगा अपने घर में, अपने खानदान में, लेकिन उस ससुराल में उसको कोई हिस्सा नहीं। इधर लड़की का मकाम देखिए आप, लड़की के उसको मायके में भी हिस्सा है, अगर वहां की बेटी है, बहन है, वो ससुराल में भी हिस्सा है। उसका शोहर अगर खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाए या वहां का उसका बेटा खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाए तो वहां उसका हिस्सा है। इससे अंदाजा लगाइए कि विरासत में एक इल्जाम है कि साहब बच्चियां महरूम रहती, ऐसा नहीं है। विरासत में दोनों मुकाम पर बच्चियों का हिस्सा मुकर्रर, मायके में भी ससुराल में भी। ये इस बात की दलील है कि इस्लाम औरतों को इतने हुकूक दे रहा है कि वो समाज में और मुआशरे में किसी की मोहताज न रहें और उनको खुद कमाने की जरूरत ना पड़े। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर पीरियड में औरतों की सरपरस्ती करने वाला, औरतों की खिदमत करने वाला कुरान ने मुकर्रर किया, अर रिजाल क़व्वामून अला निसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरत मुलाजिमत नहीं कर सकती, औरत मजदूरी नहीं कर सकती। औरत इस्लाम के अंदर मुक़य्यद नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक बेवा को इजाजत दी थी जिसके घर में कोई करने वाला नहीं था कि वो इद्दत के अय्याम में जाए, खजूर के एक बाग में जाने की इजाजत आपसे मांगी गई थी। भाई ये फरमाया था कि सूरज डूबने से पहले पहले आ जाओ, वापसी हो जाए। मजबूरी के हालात में और बहुत परेशानी हो, उसमें औरत मजदूरी भी कर सकती है, अदब और एहतराम के साथ तिजारत भी कर सकती है, नौकरी भी कर सकती है, उसको हर तरह किस्म की आजादी है। यहाँ पे कोई तफरीक नहीं है, अल्लाह ने कुरान के जरिए इस्लामी शरीफ पाबंदियों के साथ। लेकिन इस जमाने में एक चीज ये हो गई और एक बात बहुत चलन है कि अरे साहब पहले एक कमाते थे, एक कमाता था और 10 खाते थे, आज 10 कमाते हैं और फिर भी पूरा नहीं होता। तो ये कमाने में और पूरा होने में कोई फर्क नहीं आया, ये हमारी नीयतों में है। बरकत अल्लाह के यहाँ नियत से होती है। आज भी लाखों खानदान ऐसे हैं जहाँ एक ही कमा रहा है और 20 यूं खा रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल बहुत अहम हमारे पास जो है शारजा से आयशा साहिबा का है और दम्माम से अबूजर साहिबा का है
اور وہ جاننا چاہتے ہیں, उनका दोनों लोगों का सवाल एक ही है, मिलता जुलता, वो कि जब इस्लाम में तमाम चीजें बराबरी की दी गई हैं तो आखिर क्या वजह है कि जब तालीम की बात आती है तो मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम घरानों में आज भी लड़कियों को 2 दर्जे पर रखा जाता है, उनको लड़कों के बराबर तालीम नहीं दी जाती. देखिए हमारा अमल गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हमारा इल्म अल्हम्दुलिल्लाह गड़बड़ नहीं है. जो हमें तालीम दी गई कुरान और हदीस की, जो हमें मालूम है कि सिखाया जाए, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो इल्मी स्टेज था, उसमें जहां हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ताप के मुहद्दिस हैं, वहां हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करती, जहां हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फकीह हैं और फतवे देने वाले हैं, वहां पर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी पीछे नहीं है. औरतें मुताल्लिम भी हैं और मुअल्लिम भी हैं अपने अपने खाने में. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुताहरात, यानी जो आपकी शरीकाए जिंदगी थी, वो इसीलिए थी कि घर के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अमाल देखें, तहारत और नजाफत से लेकर घर के चूल्हा चक्की तक, वो सब में ऐलान कर दें कि अल्लाह के रसूल का अमल क्या था. तो ये समझिए कि इस्लाम से मुताल्लिक 1/4 जो तालीमात हैं, वो उनकी हदीसें अक्सर औरतों से बरवी हैं. जी, यहाँ पे एक सवाल ये है, और हमारे पास जो है, जब हम कुरान को मंबा हिदायत कहते हैं और हम हर चीज में कुरान को कोट करते हैं शरई मामले में, तो इसी से मुतालिक एक सवाल हमारे पास फहमीदा साहिबा का आया है भोपाल से, और जानना चाहते हैं कि वो जब किसी का इंतकाल हो जाता है, बख्शने की बात आती है, तो कुरान को पढ़कर बख्शने का काम किया जाता है, तो इसमें क्या शरई हुक्म क्या है? देखिए बहुत सी बातें हमारे माशरे में और समाज में इस तरह आम हो जाती हैं, जबकि उनकी इल्मी और दीनी हैसियत कुछ नहीं होती. अब जैसे आपने बताया बख्शने का, भाई बख्शने का ताल्लुक तो अल्लाह से है, अल्लाह बख्शता है. बेशक बेशक. हम क्या बख्शेंगे किसी को? बल्कि हम तो जो लफ्ज बख्शने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं माफी के माने, अरे भैया माफ करो, बख्शो हमें बख्शो इसके लिए. तो इस तरह देखिए कुरान मजीद पढ़ना बहुत बेहतरीन इबादत है. नमाज के बाद सबसे अफजल तरीन इबादत कुरान मजीद है. तो जिस तरह नमाज पढ़ने के बाद हम दुआ करते हैं अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, मौजूदीन के लिए दुआ करते हैं, इसी तरह कुरान मजीद पढ़ने के बाद भी हम दुआ कर सकते हैं अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए और सब रिश्तेदारों के लिए. यहाँ मैं एक हदीस का हवाला दूंगा. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक फर्ज नमाज अदा कर ली और जिसने एक मरतबा पूरा कुरान पढ़ लिया, उसको एक मकबूल दुआ का मौका मिलता है कि जो भी दुआ करे अल्लाह कबूल कर ले. वो आपने अल्लाह का कलाम पूरा पढ़ लिया, आपने एक फर्ज नमाज पढ़ी. अब ये हमारे ऊपर है कि हम जो कुरान पढ़ें, ये जैसे आमतौर से किसी का इंतकाल हो जाता है, कुरान खानी होती है, बाज लोगों ने इस सिलसिले में थोड़ा तशद्दुद से काम लिया है. साफ साफ किताबें कुछ मसलकी अख्तिलाफात के साथ लिख दिया है कि कुरान खानी से कुछ नहीं, और कुरान खानी से सवाब तो मिलता है पढ़ने वालों को, लेकिन जो मर चुके हैं उन्होंने तो पढ़ा नहीं, उनको क्या सवाब है. थोड़ा तशद्दुद से काम लेते. लेकिन इस सिलसिले में मैं थोड़ा तवस्सुअन ये अर्ज करूंगा कि देखिए ये इल्म, ये मदरसे, ये उलमा, ये दीनी जमातें तो अभी 50, 60, 70 साल के अंदर है. पुराने जमाने में ये दीन हिंदुस्तान के अंदर खासतौर से गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है, यहाँ पर दीन जो फला फूला वो ज्यादातर औलिया अल्लाह के जरिए, और औलिया अल्लाह ने इस्लामी चीजों को बरकरार रखने के लिए यहाँ के माहौल और मिजाज के एतबार से, चूंकि हिंदुस्तान में रस्म रिवाज त्योहार ज्यादा चलते थे, कुछ इस तरह चीजें शुरू कर दी कि इंतकाल के बाद जो है वो कुरान खानी का मसला हो जाए, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो जाएं, और नमाज जनाजा तो हो ही चुकी है, तो अब ये उसके बाद कुरान का नंबर आता है, ये सिलसिला, उसके बाद दुआ करा दी जाती थी. तो कुरान बख्शने का कोई मसला नहीं. 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा. हमारे पास इसी से मुतालिक जो है 4 लोगों के सवाल अभी जल्दी आ चुके हैं. रशीदा साहिबा मुंबई से सवाल कर रही है, चुन्नू मियां प्रतापगढ़ से, अंजुम साहिबा भोपाल से सवाल कर रही है कि लोग जो है अब हमारे माशरे में
कुरान खाने के लिए मदरसे के बच्चों को बुला लेते हैं, कुरान खानी की जाती है, और जिस घर के लोगों का मामला होता है वो अपनी दूसरी चीजों के तवाज़ो में लगे रहते हैं। तो इस तरह की चीजों से क्या फायदा होता है? देखिए, मैं एक बात अर्ज करता हूँ, ये तो बिल्कुल सही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद जिंदा इंसानों के लिए नाजिल फरमाया और हमने उसको मरहूमों और मुर्दों के साथ मखसूस कर दिया है। थोड़ी सी अगर हम समझ से काम लें कि देखिए, जब हम में से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी जो नमाज जनाजा पढ़ी जाती है उसमें कुरान नहीं पढ़ा जाता, उसमें सना है सुभानक अल्लाहुम्मा, उसमें दुरूद शरीफ है, उसमें दुआ है, लेकिन कुरान नहीं है। कहीं बाज अइम्मा के नजदीक ऐसा है, बाज मसलक में कुरान भी पढ़ा जाता है, मुझे उससे कोई वो नहीं है। तो लेकिन ये एक इस तरफ का इशारा है कि भाई कुरान तुम सब जिंदा इंसानों के लिए अमल करने के लिए, मरहूमों के लिए उसे मखसूस मत करो। जी हाँ, तो मतलब किसी कुरान की कोई तालीम किसी के लिए मखसूस नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए जो है, और इसका इस्तेफादा जो है उन लोगों को इस तरह से करना चाहिए कि वो लोग जो जिंदा हैं उनको भी पहुंचे, और वो लोग जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत का भी सामान उससे मुहैया होता है। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ खुदा के रसूल, मेरी दो पड़ोसी हैं, तो मैं इन दोनों में से किस पड़ोसी के यहाँ हदिया भेजूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों में से जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजे से ज्यादा करीब हो। वलियों के सालार। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी। नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने जो मुख्तसर सा वक्त बचा उसमें तमाम सवालों को शामिल कर सकें। हमारे